Today we are going to discussing about the how to write an article in normal and by using AI tools. Okay. Before that, we completed keyword research and keyword research tools and off-page activities. One topic is over. I will cover these topics whenever I free. I will take extra class to you. Yeah, first is if any client or anybody giving to the article, or if you are taking some keywords to write an article, first concentrate on the keywords, then you receive the keyword. Based on that keyword you need to research on the Google. If we want to write an article like digital marketing, this is our keyword. We need to research on this. Research 2 to 3 articles as those who are before written. Just open this and you go through, read these articles. How they are written, how they are covered. Just like this, we can recheck this one. Is it okay for you? Okay, we can take this one. Otherwise, this one and we read this completely and then we need to rewrite. This will take lots of time. But now AI tool is there. We can use. షేర్ చేయలేదు. ఒక్క నిమిషం నేను మళ్ళీ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. These two articles, which article is best, we can go through this article and we will read completely. Then what you understand, based on that we can rewrite. This is the manual process. It will take lots of time. But now we need to write an article by using AI tools. We need to understand what are the requirements. Yeah, first article prompt. First, what are the topic? Which topic we are going to write? First, we consider the topic. Next, objective. Which article? Information or educational or precedes or intent or goals reach or conversion? Anything we can consider objective. Next, targeted audience. Who are our targeted audience? Is the business owners or students or like which type of business we are providing? Based on that, we can take a target audience. And length, word count, how much words we required. And tone is formal, conventional, or like that, professional, whatever we want, we can take. And key points. What are the key points need to insert in the article? Format, blog style, like a list, say articles, like how to guide the this format. We need to take a prompt. ఫస్ట్ మనం ఒక ఆర్టికల్ రాసుకోవాలి అంటే మాన్యువల్గా మనం రాయాలి అంటే ఏదన్నా కీవర్డ్ తీసుకొని ఆ కీవర్డ్కి రిలేటెడ్గా మనం గూగుల్ అన్ని రీసెర్చ్ చేసి దానికి రిలేటెడ్గా కంటెంట్ని మనం రాస్తాం ఇక్కడ. దీన్ని రీరైట్ చేయడం బట్ చాలా టైం పడుతుంది.
బట్ మనం ఏఐలో ఆర్టికల్ రాయాలంటే జస్ట్ రైట్ అన్ ఆర్టికల్ అని చెప్పేసి ఇచ్చేసినా కూడా ఆర్టికల్ వచ్చేస్తుంది. బట్ మనకి కావాల్సినట్లు ఇన్ఫర్మేషన్ రావాలి అంటే మనం ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ టాపిక్ ఏంటి? ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి? మనం ఎవరిని టార్గెట్ చేస్తున్నాము? లెంత్, ఆ వర్డ్ కౌంట్ ఎంత రాయాలి? కీ టోన్స్ ఇవన్నీ. కిందేంటంటే జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్‌గా ఇచ్చాను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఇలా ప్రాంప్ట్ జనరేట్ చేసుకొని మనము ఏఐకి ఇస్తే మనకు ఆర్టికల్ అనేది రాస్తది. ఇక్కడ మనం ఆర్టికల్ ప్రాంప్ట్ ఎలా రాసుకోవాలి అంటే, ఫస్ట్ మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్, ఆన్‌లైన్ ట్రైనింగ్ తెలుగు అనేది ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకోండి. కీవర్డ్ లైక్ సచివాలయం ఎక్కువ ఉన్నది ఏదైనా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లేకపోతే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లైవ్ క్లాసెస్ ఇట్లా ఇది మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ కోర్స్ ఇన్ తెలుగు లైవ్ క్లాసెస్ అని చెప్పి ఈ కీవర్డ్ తీసుకున్నాం. రైట్? ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి? రైట్ అన్ ఆర్టికల్ అబౌట్ టాపిక్ అని ఇచ్చాడు. రైట్ అన్ ఆర్టికల్ అబౌట్ టాపిక్ అండ్ రైట్ అన్ ఆర్టికల్ అబౌట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఆన్‌లైన్ క్లాసెస్. నెక్స్ట్ ఏంటి? తర్వాత అబౌట్ ఆబ్జెక్ట్, ఆర్టికల్ అచీవ్‌మెంట్, ఇన్ఫర్మేషన్, ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ రాయాలి. ఆబ్జెక్టివ్ రైట్ ఎన్ ఆర్టికల్ లైవ్ విత్ ఆన్‌లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ కోర్సెస్ ఆన్‌లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ టు టార్గెట్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ length and students and article length should be 1,000 words. Anybody have idea how much length is required per article length? ఏంటండి? ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్నది 1000 to 2000 బిట్వీన్ ఉండాలి. ఆర్టికల్స్‌కి గాని, బ్లాగ్స్‌కి గాని వర్డ్ కౌంట్ అనేది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మాక్సిమం అది ప్రిఫర్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి ఏదన్నా డౌట్ ఉన్నా కూడా మనం ప్లగిన్స్‌లో వాటిలో చూస్తే ఆ వర్డ్ కౌంట్ చూపిస్తాడనమాట. ఈ 1000 వర్డ్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి. మనం వర్డ్ ప్రెస్‌లో వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం 1000 వర్డ్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఆడక్కడ ఇచ్చేస్తాడనమాట. ఇది 1000 వర్డ్స్ కన్నా తక్కువ ఉందని. బట్ ఆర్టికల్ లెంత్ అనేది బ్లాగ్ అనేది 1000 నుంచి 2000 వర్డ్స్ మధ్యలో ఉండాలి. హ్మ్. వర్డ్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటేంటి? టోన్ ఫార్మల్‌గా రావాలా? కన్వర్షనల్‌గా ఉండాలా? ఇట్లా ఉంది కదా! ప్రొఫెషనల్ అని రాద్దాం. వర్డ్స్ అండ్ అండ్ ఏంటిది కీ పాయింట్స్. ఇక్కడొచ్చేసి కీ పాయింట్స్ ఫార్మాట్ అండ్ కీ పాయింట్స్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, జాబ్ ట్రైనింగ్ అండ్ విత్ ట్రైనింగ్ విత్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ కవర్ H1 H1 to 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 H1 to
which is 6 tags and headings and subheadings. Use నాకు ఎందుకు వెళ్తున్నా చూసుకోవాలా subheadings by following Google ఇలా ఇచ్చేస్తే మనకి ఒక ఆర్టికల్ వస్తుంది. అంటే మనం ఎలా అయినా రాసుకోవచ్చు మన కన్వీనియంట్గా. ఇందులో వచ్చేసి అప్పుడు మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ విత్ అవర్ ఆన్లైన్ లైవ్ క్లాసెస్ అని ఇచ్చింది కదా. ఇదే కీవర్డ్కి మనకి ఇట్లా ప్రాంప్ట్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా రాస్తారు కాబట్టి అందరూ సేమ్గా రాయరు కాబట్టి మనకి ఆర్టికల్ అనేది మ్యాచ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇందులో మనకి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందా లేదా అనేది ఒకటి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫాలో లైన్స్ అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ యూఆర్ఎల్ వచ్చి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇంకా బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఆర్టికల్ రైట్ ఫర్ శ్రీష డిజిటల్ సేమ్ ఇట్లా మొత్తం అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత మనం ఈ ఆర్టికల్ మనకు నచ్చింది, ఈ ఆర్టికల్ లింక్ ఇక్కడ ఇచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మనకి శ్రీష కూడా ఇలానే రాయమని చెప్తే అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక రకంగా ఆర్టికల్ అనేది రాస్తుంది అనమాట. ఆర్టికల్ ఇది కోడింగ్లో ఇస్తుంది. దాని నుంచి మళ్ళీ సేమ్ ఆ ఆర్టికల్లో ఎలా ఉందో ఎంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళు ఎలా రాస్తారో దాన్ని రిలేటెడ్ చేసుకుని మనకి ఇట్లా కంటెంట్ రాస్తుంది. కాకపోతే ఇదేంటంటే ఇట్లా రాసినప్పుడు బై మిస్టేక్ ఈ కంపెనీ నేమ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఒకసారి రీచెక్ చేసుకోవాలి. అండ్ కీవర్డ్ ఫార్మాట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందో లేదో కూడా మనం చూసుకోవాలి, ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడ లేవు ఇవన్నీ కూడా మనం చెక్ చేసుకుని ఇలా కంటెంట్ అయితే రాయాలి.
ఇది ప్రాసెస్. నిన్న చెప్పిన వర్క్ చేశారా అది? డైరెక్టరీస్ సురేందర్? హలో. డైరెక్టరీస్ చేయలేదండి. మీరు కంప్లీట్ చేసుకోండి మళ్ళీ మళ్ళీ అన్నీ ఒకసారి చేయాలంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఆ, ఇట్లా మీరు కీవర్డ్స్ కూడా తీసి ఊబర్ సజెస్ట్ కానీ గూగుల్ కీవర్డ్ ప్లానర్ కానీ చేసి రేపు ఒక కీవర్డ్ తీసుకొని మంచి సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఉన్న కీవర్డ్ ఒక ఆర్టికల్ అయితే రాసుకొని రండి. రాసుకొని వస్తే దాన్ని ఆన్ పేజ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. ఆ! మనకి మేజర్‌గా ప్రైమరీ ఉంటే సరిపోతది. సెకండరీ, టెర్షియరీ అనేవి మనము ఆల్టర్‌నేట్‌గా యూజ్ చేసుకునేవాళ్ళం. అంటే ఇప్పుడు 10 టైమ్స్ మనం కీవర్డ్ రిపీట్ అవ్వాలి. 10 టైమ్స్ మనం రిపీట్ చేయలేం. సేమ్ వర్డ్ రాదు కాబట్టి సెకండరీ, టెర్షియరీ కీవర్డ్స్ యూజ్ చేసుకుంటాం. వాటి సెర్చ్ వాల్యూమ్ కొంచెం ఎక్కువ తక్కువన వాటి పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు గానీ, ప్రైమరీ కీవర్డ్‌కయితే హై సెర్చ్ వాల్యూమ్ ఉండాలి. మనం దాన్నే ఫోకసింగ్ కీవర్డ్‌గా పెడతాం కాబట్టి, అలా చూసి ఇట్లా ప్రాంప్ట్స్ జనరేట్ చేసుకొని ఒక ఆర్టికల్ అయితే రాసుకొని దానికి రిలేటెడ్ మీకు ఆల్రెడీ క్యాన్వా వచ్చు కాబట్టి ఒక ఇమేజ్ డిజైన్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఆఫ్ పేజ్ యాక్టివిటీస్. యా జ్యోతి, యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ యా ఆర్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐఎమ్ యా yeah. But this is not related to that, but only keyword, how to research the keyword. That is the different concept I'll show you. But if have a keywords, then you start like this. You can take digital marketing online training or digital marketing course like this. You can take one keyword, you can practice. That's it by using ChatGPT. Yeah. But how to take that keywords, I will take one extra class for you. Mm. After taking the keywords, we are doing this writing the article. But you can take by using the that Srisha Digital website. Based on that, you can take a one keyword and write down by using the Chat GPT with prompt. You generate the prompts and which type of prompt you are using. You can mention that also in the sheet and combine. And after creating the content, I will show you how to add a content in the on page website and on page activities. Now I am teaching off page activities. This is not required. If you know on page, if you don't know on page, you can do it. This is the separate topic. This is our website. You take one link from our website, any link, and paste this link on your notepad. Just use Control U. Like you want to view source, or you can right click on this page, use source space. Vishma, just a minute.
Use right click and pay view page source or control view. In that you can find the title and description. I take some keywords by using this description. Yeah, అన్నీ చేయాలి సార్. అంటే మెయిన్ పేజ్‌కి చేయాలి. ప్లస్ ఇంటర్నల్ పేజెస్ కూడా చేయాలి. మెయిన్ పేజ్‌కి చేస్తే ఏమవుతదంటే డొమైన్ అథారిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతది. ఇంటర్నల్ పేజెస్‌కి అయితే పేజ్ అథారిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతది. బట్ మెయిన్ పేజెస్‌కి చేస్తే మెయిన్ పేజ్ అథారిటీ ఇంటర్నల్ పేజెస్ కూడా వస్తది. బట్ ఇంటర్నల్ పేజెస్‌కి కూడా మనకి రిఫరల్ ట్రాఫిక్ రావాలి కాబట్టి మొత్తం అంతా వెబ్‌సైట్‌కి ఎన్ని ఉంటాయి అన్నిటికి వర్క్ చేయాలి. అహా! రాదండి. మాక్సిమం డొమైన్‌కి మ్యాప్ అయితేనే డొమైన్‌కి లింక్స్ మ్యాప్ అయితేనే నీకు డొమైన్ అథారిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతది. కావాలంటే ఒకసారి ప్రాక్టికల్‌గా ట్రై చేసి చూడండి. డొమైన్ అథారిటీ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. అవును. అవును. మెయిన్ పేజీ. మెయిన్ పేజీకి చేయాలి. మెయిన్ పేజీకి చేస్తే మెయిన్ పేజీకి డొమైన్ అథారిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతది. బట్ డొమైన్‌కి చేస్తే డొమైన్ అథారిటీ వస్తది. డొమైన్‌కి చేస్తే డొమైన్ అథారిటీ వస్తది. డొమైన్ అంటే శ్రీష డిజిటల్ అనేది డొమైన్ మనకి. ఆ! శ్రీష్ ఇది మన డొమైన్. మనం ఈ డొమైన్ లింక్ చేస్తే డొమైన్‌కి ఇంటర్నల్ అదే ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ యాడ్ అవుతాయి. అప్పుడు డొమైన్ అథారిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతది. అలాగే ఈ డొమైన్ అథారిటీ డొమైన్‌కొస్తే ఈ డొమైన్ అథారిటీ కూడా పేజెస్‌కి కూడా వస్తది. కానీ మళ్ళీ పేజెస్‌కి చేస్తాం సెపరేట్‌గా. డొమైన్‌కి లింక్ వస్తది. మళ్ళీ పేజెస్‌కి కూడా లింక్ వస్తది. అప్పుడు మళ్ళీ పేజ్ అథారిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతది. అందుకని ఎప్పుడైనా మనము డొమైన్ అథారిటీ, పేజ్ అథారిటీ చెక్ చేసేటప్పుడు డొమైన్ అథారిటీ తక్కువుంటది. పేజ్ అథారిటీ ఎక్కువుంటది. ఆ! అన్నీ చేయాలండి. మొత్తం అన్నీ చేయాలి. వెబ్‌సైట్‌లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పేజ్‌కి చేయాలి. అలాగే బ్లాగ్ కంటెంట్‌కి మనం బ్లాగ్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం కదా! ఎవ్రీ బ్లాగ్‌కి చేయాలి. అది మనకి డైరెక్ట్ హ్మ్. అంటే ఎక్స్‌టర్నల్ లింక్స్. అవును. హ్మ్. అన్నీ ఫ ఫస్ట్ అన్నీ ఇవ్వచ్చండి. అన్నీ ఇవ్వచ్చు. ఒక వెబ్‌సైట్ డైరెక్టరీ సైట్ ఒకటుంది. మీ వెబ్‌సైట్ ఉంది. ఆ డైరెక్టరీస్‌లోకి మెయిన్ సైట్ ఇవ్వచ్చు. సబ్ పేజెస్ కూడా ఇవ్వచ్చు. మొత్తం అన్నీ చేయొచ్చు. బట్ ఎప్పుడైతే కొత్త డైరెక్టరీ సైట్ వస్తుందో ఫస్ట్ వెబ్‌సైట్ చేయాలండి. కొత్త డైరెక్టరీ మనం ఒకసారి సబ్మిట్ చేసినాక సెకండ్ టైమ్ మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు. చాలా వెబ్‌సైట్స్ ఆల్రెడీ సబ్మిటెడ్ అని వస్తాయి. కాబట్టి ఫస్ట్ అలా అట్లా ఏముండదే. కొన్ని వెబ్‌సైట్స్ ఓన్లీ డొమైన్‌నే యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. సబ్ పేజెస్‌ని యాక్సెప్ట్ చేయవు. కొన్ని సైట్స్ డొమైన్ ప్లస్ సబ్ పేజెస్ కూడా తీసుకుంటాయి. ఒక్కసారి మనం డొమైన్ ఆ! ఈరోజు ఫస్ట్ న్యూ డైరెక్టరీ తీసుకున్నప్పుడు మనం డొమైనే ఇవ్వాలి.
ఎందుకంటే న్యూస్ సైట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి డొమైన్‌కి లింక్ చేస్తే ఏంటంటే డొమైన్‌కి లింక్ వస్తది. డొమైన్ అథారిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతది. ఈరోజు ఒక 10 న్యూ డైరెక్టరీస్ తీసుకున్నారు. ఈ న్యూ 10 న్యూ డైరెక్టరీస్‌లో మనం మెయిన్ డొమైన్ ఇవ్వాలి. ఈ డొమైన్ అనేది ఇది ఆల్రెడీ చాలా డైరెక్టరీస్ చేసున్నాం గదా! ఇది న్యూ ఏం కాదు గదా! ఈ పేజ్ న్యూగా ఈ పేజ్ న్యూగా యాడ్ చేశాను. అందుకని ఇది తీసుకున్నాను. దీనికి ఇంతకుముందు డా డై ఎస్ఈఓ చేయలేదు ఈ పేజ్‌కి. రీసెంట్‌గా 2 డేస్ బ్యాక్ దీన్ని అప్‌డేట్ చేశాను అంతే. మొత్తం చేయాలి. ఆన్ పేజ్ ఎన్ని పేజెస్ అయితే ఆన్ పేజ్ ఉంటాయో, ఆ మొత్తం ఆఫ్ పేజ్‌లో ఈ డైరెక్టరీస్ చేయాలి. మీరు బ్లాగ్ ఎవ్రీడే పోస్ట్ చేసినా లేకపోతే వీక్లీ వన్స్ బ్లాగ్ పోస్ట్ చేసినా, బ్లాగ్ పోస్ట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ దానికి హాఫ్ పేజ్ యాక్టివిటీస్ అనేది కంపల్సరీ చేయాలి. హ్మ్. హ్మ్. వాళ్ళు పోస్ట్‌లు డిఫరెంట్ అండి. పేజెస్ డిఫరెంట్ కదా! పేజ్‌లో మీరు 4, 5 పోస్ట్‌లు పెడతారు. 4, 5 పోస్ట్‌లకి చెయ్యరు కదా! ఇప్పుడుంది ఇక్కడ ఇక్కడొచ్చేసి మనకి లింక్ ఉంది. ఇలా లింక్ వచ్చినప్పుడే చేయగలుగుతాం దానికి. ఇప్పుడు దీంట్లో ఇక్కడున్నాయి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఉంది. ఇక్కడ ఒక పోస్ట్ పెట్టామనుకోండి. ఇది చేయడానికి ఉండదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక పోస్ట్ ఉంటే ఇది చేయడానికి ఉండదు. బట్ అదే ఈ కామర్స్ సైట్‌కెళ్తే ఎవ్రీ ప్రొడక్ట్‌కి ఎస్ఈఓ చేయాలి మళ్ళీ. ఒక 100 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయంటే ఒక పేజీలో 100 ప్రొడక్ట్స్‌కి ఎస్ఈఓ చేయాలి. అన్నిటికి చేయాలి. బ్లాగింగ్ వెబ్‌సైట్ అని కూడా సేమ్ ఇంతే. హ్మ్. అప్పుడు మీకు ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయి ఒక పేజీలో? ఒక పేజీలో మీకు ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. ఒక్క పేజీలో ఎన్ని యూఆర్ఎల్స్ ఉంటున్నాయి? అదే నేను చెప్తున్నాను. అదే మీమ్స్ వెబ్‌సైట్ అంటే ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తే నేను చెప్తానది. చూపిస్తాను. న్యూస్ వెబ్‌సైటా? న్యూస్ వెబ్‌సైట్స్ అంటే ఒక్క నిమిషం. ఏ వెబ్‌సైట్ అయినా అంతే. న్యూస్ డాట్ గూగుల్ డాట్ ఇన్ ఉంది గదా! హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఉంది. న్యూస్ వస్తుందట. యాహ్! ఇప్పుడుంది. ఇది హోమ్ పేజ్ ఉంది. హోమ్ పేజ్ క్లిక్ చేశారు. ఈ హోమ్ పేజ్‌కి ఎస్ఈఓ చేయాలి. డైరెక్ట్ చేయాలి. అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీడి ఇక్కడ ఆ! గా ఇదా? దీనికి లింక్ దీనికి ఏంటి ఇది జస్ట్ లైవ్స్‌కైతే లైవ్‌కి అవసరం లేదు. అది లైవ్ ఉన్నంత వరకే ఉంటది. ఏదైతే కాన్స్టెంట్‌గా మన వెబ్‌సైట్‌లో ఉంటదో దాని ప్రతి దానికి చేయాలి. ఇప్పుడు ఇప్పుడు లైవ్ అంటే అది ఎంతసేపు ఉంటది? కొంతసేపు లైవ్ అప్‌డేట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అది ఆ న్యూస్ ఉండదు కదా! తీసేస్తారు గదా! అది ఎప్పుడైతే మనకు ఆ! లై తర్వాత నార్మల్‌గా ఉంటే నార్మల్‌గా ఏదైతే వెబ్‌సైట్‌లో ఆల్రెడీ కంటెంట్ అవైలబుల్ ఉంటదో దానికి మొత్తానికి చేయాలి. జస్ట్ ఇప్పుడు లైవ్ అంటే ఈ 10 మినిట్సో, 20 మినిట్సో ఉంటది. అయిపోతది. ఇది మీరు ఒక న్యూస్ రాసి పోస్ట్ చేసేసిన తర్వాత దానికి ప్రతి లింక్‌కి మీరు హాఫ్ పేజ్ యాక్టివిటీస్ అనేది చేయాలి. అప్పుడే బ్యాక్ లింక్స్ అనేవి వస్తాయి. అలాగే రిఫరల్ ట్రాఫిక్ గూడా వస్తది. హ్మ్. పోస్ట్ అంటే అసలు మీకు అదే అర్థం కావట్లేదు. పోస్ట్ అంటే ఇక్కడ ఒక పోస్ట్ ఉంటది పేజ్‌లో. మళ్ళీ కింద ఇంకో పోస్ట్ పెడతారు. ఈ పోస్ట్‌లకి మనం క్లిక్ చేస్తే లింక్ రాదు. దేనికైతే లింక్ ఉంటదో ఆ లింక్ ఉన్న ప్రతి దానికి చేయాలి. ఇక్కడ లింక్ ఉందనుకోండి. ఈ లింక్ ఉన్న దానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇది క్లిక్ అవ్వట్లేదు. దీనికి మనం ఏం చేయలేము ఆఫ్ పేజ్. దీనికేం చేయలేం. ఇక్కడ ఒక పోస్ట్ పెట్టుకున్నారు. ఇక్కడ ఒక పోస్ట్ పెట్టుకున్నారు. ఇది మనం
బేసిక్ ఏదైతే యూఆర్ఎల్‌లో వస్తదో దానికి మాత్రమే చేయగలుగుతాం మనం ఆఫ్ పేజ్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు వెబ్ స్టోరీస్ అని ఉంది. దీనికి యూఆర్ఎల్ వస్తది. దీనికి చేయగలుగుతాము. ఇట్లా దేనికైతే వస్తదో దానికి మీరు 100 పోస్ట్‌లు పెట్టుకున్నా గాని దానికి యూఆర్ఎల్ రాకపోతే మనం ఆఫ్ పేజ్ చేయలేం. మనకి ఆఫ్ పేజ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా యూఆర్ఎల్ ఉండాలి. వితౌట్ యూఆర్ఎల్ మనం ఆఫ్ పేజ్ చేయలేము. అలానే నార్మల్ వెబ్‌సైట్‌లో 100 పోస్ట్‌లు పెట్టుకున్న ఒకే లింక్ కింద ఆ ఒక్క లింక్‌నే మనం సబ్మిట్ చేయగలం. అదే ప్రొడక్ట్ గాని ఈ కామర్స్ సైట్ అంటే ఒక పేజ్‌లో 100 ప్రొడక్ట్స్ పెడితే 100 ప్రొడక్ట్స్‌కి ఎస్‌ఈఓ చేయాలి. అది. అప్పుడు ఆ ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు లింక్ వస్తది. ఆ లింక్ వచ్చిందంటే దానికి కంపల్సరీగా టైటిల్, డిస్క్రిప్షన్ ఉంటది. అవి ఉన్నప్పుడు హాఫ్ పేజ్ అనేది చేయాలి వాటికి. ఓకేనా? హలో! అర్థమైందా అండి? ఇంకా మీ డౌట్ అలానే ఉందా? ఆ! ట్రాఫిక్ తీసుకురావడానికి ఇంకా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడము, ఇవన్నీ చేయడము, మళ్ళీ ఆర్గానిక్ ట్రాఫిక్ రావాలంటే ఆహ్, సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ సైట్స్, న్యూస్ వెబ్‌సైట్స్ లైక్ ఇట్లాంటివి ఇంకా సైట్స్ ఉంటాయి. వాటన్నిటిలో సబ్మిట్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా ఆటోమేటిక్‌గా ట్రాఫిక్ జనరేట్ అవుతది. డైరెక్టరీ సైట్స్ ప్లస్ సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ సైట్స్‌కి డిఫరెన్స్ ఏందంటే డైరెక్టరీ సైట్స్ ఆర్గానిక్ ట్రాఫిక్ ఇవ్వవు. జస్ట్ ఓన్లీ లింక్స్ మాత్రమే ఇస్తాయి. లింక్ సపోర్ట్ వస్తదంతే. సోషల్ బుక్ మార్కింగ్ సైట్స్, పీడీఎఫ్ సైట్స్ ఇట్లా అన్ని సోషల్ సైట్స్ ఉంటాయి కదా! యూట్యూబు ఇట్లా అన్ని చానెల్స్‌ని మనం ప్రమోట్ చేసుకోవాలి ట్రాఫిక్ తెచ్చుకోవాలంటే. మొత్తం ఎన్ని చానెల్స్ ఉన్నాయి మనకి ట్రాఫిక్ ఇచ్చే ఆ చానెల్స్‌ని మనం చేయాలి. ఓన్లీ డైరెక్టరీ సబ్మిట్స్ ఆహ్, అవి ట్రాఫిక్ ఇవ్వవు. హ్మ్. హ్మ్. వస్తది. ఆ! వస్తది. ఒక్క పెయిడ్ వరకి రాదు. పెయిడ్ చేస్తే రాదు. అంటే మామూలుగా పెయిడ్‌కి ప్రమోట్ చేసుకుంటే మాక్సిమం ఇదివరకైతే ఇచ్చేవాళ్ళు గాదు. జస్ట్ నార్మల్‌గా ఆహ్, వస్తే ఇంకా సోషల్ మీడియాలో ప్రమోట్ చేసుకొని తెచ్చుకోవచ్చు. మనకి అమౌంట్ ఒస్తది. మీకు బ్లాగ్ ఉందా? హ్మ్. కంటెంట్ అయితే అప్పుడు మీరు బ్లాగ్ చేయాలంటే ఏఐ కంటెంట్‌కి మాక్సిమం మానిటైజేషన్ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. అది ఒకసారి చూసుకోండి. మానిటైజేషన్ 90% రాదని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకైతే రాలేదు. నార్మల్‌గా ఓన్‌గా రాసిన బ్లాగ్‌కయితే మానిటైజేషన్ వచ్చింది. దానికి ఎర్నింగ్స్ కూడా వస్తున్నాయి. త్రూ సోషల్ మీడియా ద్వారా పెడతాము. సోషల్ మీడియాలోనే షేర్ చేస్తున్నాను. బట్ ఏదైతే ఏ కంటెంట్ పెట్టామో దానికైతే మానిటైజేషన్ ఇవ్వలేదు. కంటెంట్ దగ్గర మీరు కొంచెం కేర్ చేసుకోవాలి. ప్లగరిజం టూల్ ఉంటది. గ్రామర్‌లీ ఉంటది. ఆ! గ్రామర్‌లీ ఉంటది. చెక్ గ్రామర్‌లీ టూల్. టార్గెట్ ఇంగ్లీష్‌కే ఎక్కువుంటది. కాంపిటీషన్ కూడా ఇంగ్లీష్‌లోనే ఎక్కువుంటది. ఎర్నింగ్స్ కూడా ఇంగ్లీష్‌కి బానే వస్తాయి. బట్ అది కూడా మనం టాపిక్‌ని బట్టి ఉంటది. జనరల్ టాపిక్ అంటే ఎక్కువొస్తాయి. ఆ! ఆ! అదే అది ట్రెండింగ్ అంటే మనం జ మూవీస్‌కి రిలేటెడ్‌గా లేకపోతే ఏదైనా న్యూస్ అంటే అంత అది అప్ టు డేట్ ఈ రోజే చూస్తారు. నెక్స్ట్ డే చూడరు కాబట్టి మనం కొంచెం ఎవరి టైం కొంచెం ఎవర్ గ్రీన్‌గా ఉండే కంటెంట్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మంచి ఎర్నింగ్స్ ఒస్తాయి. టెక్నాలజీకి రిలేటెడ్‌గా చేసుకుంటే కొంచెం తక్కువుంటాయి. బట్ అదే పర్టిక్యులర్ ఆడియన్స్‌ని టార్గెట్ చేస్తే ఇంకా తక్కువుంటాయి. డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంటెంట్ అన్నమాట.
కొన్ని ఫైనాన్షియల్‌కి సంబంధించి అట్లాంటి వాటికి మంచి హై బిడ్ అమౌంట్ ఎక్కువొస్తది. దీనికి కూడా టాపిక్ రిలేటెడ్‌గా బిడ్ ఇస్తారు. అన్నిటికి ఒకటే రకంగా అమౌంట్ అయితే రాదు. పర్ క్లిక్‌కి ఇంత అమౌంట్ అనేది కొన్ని టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్‌కి ఎక్కువుంటది. కొన్ని టైప్ ఆఫ్ కంటెంట్‌కి తక్కువుంటది. ఓకే. లెట్స్ కంటిన్యూ ఆన్ నెక్స్ట్ టాపిక్. లైక్ గూగుల్‌లో తీసుకో. Here we need to submit a social bookmarking sites. Social bookmarking sites list. These sites are commonly using for all countries. For every business, we can use these social bookmarking sites. But we need to register for this social bookmarking sites. Without registration, we can't do. And directory sites, we don't require any registration. While submitting, we can submit email and username, it's enough. But we want to log in these social bookmarking sites, we should first register every site. And here some sites providing 1500 social bookmarking sites with high domain authority and page authority. And here have do follow social bookmarking submission sites list. Yeah, Jyoti, just listen. Type websites are two types. One is the do follow and another one is the no follow for off page, and one more internal on page will coming external links and internal links. These four topics is different, but don't confuse. And we prefer only do follow links. Why? Because do follow links will pass links juice to our website. That's why we are using do follow links. If we get more no follow links, no use, they don't pass any juice, just they're linking, that's it. Why we need to create this linkings means we need a support for our website. How we know these links are adding or not means we can check by using the tools, then only we know the backlinks, how many backlinks is coming, our domain authority is increasing or not. Only tools will shows the links. And these are the social bookmarking sites. Do follow social bookmarking sites. We give the first priority to social bookmarking sites, and in that do follow sites. And we want to create a more backlinks, just focus on directory sites and article submission sites, guest posting sites. These sites will high authority domain links. These are the sponsored social bookmarking sites. We need to pay to post on this. Yeah, this is the social bookmarking link. Submit URL. This is the different. This is not required any login here. Here our name. Here our website URL. And pay post title. And
description. If you want to add, you can add this URL also here. And here we can select categories. Which category is suitable for our business? Education, entertainment, fashion. What are the requirements is that you can choose and submit this. Yeah, thank you. Once you receive this message, you can copy this URL, paste in your Excel sheet. This is the count you are working. If you don't have these links, then you did not work. That like employers will consider you because these links are proofs. Once we start the work, our result will affect after 6 months or 1 year. We can't find today and tomorrow what we are working, what are the result. That's why these work activities are the proof for digital marketing work. In software or other fields, we have to show them today we'll complete this much. But in this digital marketing, only work activities is the proof of our work. That's why we should maintain reports properly. Like this, you can try by using these sites. So many sites is there. You can take every site and open and paste like this. At least 10 activities you do and come by tomorrow. Social bookmarking sites. If you have doubt any while working, just screenshot us. I will reply you. Okay, Jyoti, did you understand it? Yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Today you do the social bookmarking sites, at least 10 sites. Try it and search. Yeah. Uh, yeah, okay, sure, sure. Rajni, ఓకేనా? ఇది ఆ, దీంట్లో ఇవి చెయ్యి సోషల్ బుక్ మార్కింగ్స్ రేపు నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను. దీంట్లో చెక్ చేసి చెయ్యి. ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటే జస్ట్ నో ప్రాబ్లం. దాన్ని జస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవడమే. జస్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేసి రిజిస్టర్ చేసుకొని సబ్మిట్ చేయడం. ఇవంతా సేమ్ ఇలానే వస్తున్నాయి ఎట్టుంది అన్ని సేమ్ డొమైన్ ఉన్నవి. ఇవన్నీ సేమ్ ఫార్మాట్ లో ఉన్నాయి. జస్ట్ ఇవి చెయ్యి రేపు. నెక్స్ట్ డే నేను ఇంకా కొన్ని పంపిస్తాను. వాటిని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని చేయొచ్చు. జస్ట్ లాగిన్ అవ్వడం అంతే. వేరే వర్క్ ఏమి ఉండదు వాటికి. జస్ట్ ఈమెయిల్ ఐడి పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఇచ్చి లాగిన్ అయ్యి ఇంకా అందులో సబ్మిట్ చేయడం సేమ్ ప్రాసెస్. ఓకే, 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 బాయ్.